acute hospital beds, and on the right-hand side is ventilator beds. It's the same curve you've just seen, so the first peak on the left and then the projection on the right. So the projections that I've just shown you lead, when the NHS do their bed calculations, as peak usage being exceeded on the 20th of November. That's obviously not a precise estimate, but where this would fall on average, that the extra available beds would then be exceeded a couple of days later, 3 days later, and then extra capacity caused by having to postpone, unfortunately, all the things that nobody wants to postpone gets exceeded sometime later in December. And a similar picture is seen on ventilator beds, where the peak gets reached at the towards the end of November or in December, and the currently available get breached a little bit earlier. So this is a picture of what the NHS pressures would look like under the scenarios that are in the 6-week projection. I will hand back to you, Prime Minister. Oh, thank you very much, Patrick, and thanks, Chris. Look, I'm afraid no responsible Prime Minister can ignore the message of those figures. And when I told you 2 weeks ago that we were pursuing a local and a regional approach to tackling this virus, I believed then, and I still believe passionately, that was the right thing to do, because we know the cost of these restrictions, the damage they do, the impact on jobs and on livelihoods and on people's mental health. And no one wants to be imposing these kinds of measures anywhere. And we didn't want to be shutting businesses, pubs, restaurants in one part of the country where incidence was very low, when the vast bulk of the infections were taking place elsewhere. And our hope was that by strong local action, strong local leadership, we could get the rates of infection down where the disease was surging and address the problem thereby across the whole country. I want to thank the millions of people who've been putting up with these restrictions in their areas for so long. I want to thank the local leaders who've stepped up and local communities, because as you can see from some of those charts, you know, that the R has been kept lower than it would otherwise have been, and there are signs that your work has been paying off, and we will continue as far as we possibly can to adopt a pragmatic and a local approach in the months ahead. But as we've also seen from those charts, we've got to be humble in the face of nature, and in this country, alas, as across much of Europe, the virus is spreading even faster than the reasonable worst-case scenario of our scientific advisors, whose models, as you've just seen, now suggest that unless we act, we could see deaths in this country running at several thousand a day, a peak of mortality, alas, bigger than the one we saw in April. And as you've just seen, even in the southwest, where incidence was so low and still is so low, it's now clear, though, that the current projections mean that hospitals in the southwest will run out of capacity in just a matter of weeks unless we act. And let me explain why the overrunning of the NHS would be a medical and a moral disaster beyond the raw loss of life. Because the huge exponential growth in the number of patients, by no means all of them elderly, by the way, would mean that doctors and nurses would be forced to choose which patients to treat, who would get oxygen and who wouldn't. جاء على خلفية الزيادة المضطردة للناس بهذا الفيروس ولا سيما كبار السن، وهذا يعني بأن الأطباء والممرضين باتوا مجبرين على اختيار المرضى الذين يجب معالجتهم بصورة أولية. الأطباء والممرضات
والممرضين عليهم أن يختاروا بين مرضى الكوفيد عن غيرهم، وهذا يعني أنه سوف يكون هناك حرمان لعشرات الآلاف إن لم يكن الملايين من المرضى الآخرين من العناية التي يستحقونها. لكن التهديد الذي يطال الصحة العامة لا يأتي من التركيز بشدة على كوفيد، بل يأتي من الإخفاق من السيطرة على كوفيد 19. وإذا ما قمنا بسماح بمستويات الفيروس بالنمو والتطور على النحو المتوقع، فإن المخاطر تكمن. ولأول مرة في حياتنا بأن الهيئة الوطنية للخدمات الصحية لن تكون قادرة على الوفاء باحتياجاتنا وباحتياجات أسرنا، ولا نستطيع أن نقوم بمضاعفة قدرات تلك المستشفيات من حيث الموظفين والممرضين والأطباء. لكن مع ذلك حتى لو تم هذا الأمر لن يكون هذا كافيا، لأن الفيروس تتضاعف أرقامه كما رأينا وتزيد قدراتنا. لذا فقد حان الوقت الآن لاتخاذ الإجراء المناسب. إذن منذ يوم الخميس وحتى مطلع ديسمبر عليكم أن تبقوا في منازلكم وأن لا تغادروا إلا إذا كان لغرض محدد، لغرض التعليم أو العمل. إذا تعذر عليكم العمل من المنزل من أجل مزاولة الرياضة برفقة شخص واحد من منزلكم ولأسباب طبية ولتفادي أي أضرار، ومن أجل تقديم الرعاية للمسنين من باب التطوع. أعتقد أن المحلات غير الضرورية سوف يتم إغلاقها وكذلك أماكن الترفيه، وأما المحال المركزية فسوف تبقى مفتوحة لتقديم الخدمات. الحانات والبارات والمطاعم يجب أن تغلق باستثناء خدمات تقديم وتسليم وجبات الطعام إلى المنازل، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الإنشاءات هؤلاء الناس الذين لا يستطيعون العمل من منازلهم. وهناك ويمكن لبعض المجموعات المؤلفة من أفراد محدودين من أسرة أو أسرتين فيمكنهم التجمع. إذا كنتم ولا سيما فوق عمر 60 فعليكم التقيد بهذه القواعد. أعلم مدى حدة تلك التدابير، لكننا لابد لنا من حماية مواطنينا، ونطلب من هؤلاء المعرضين للمخاطر للحد من تواصلهم مع الآخرين وعدم الذهاب للعمل إذا كان بمقدورهم العمل بالمنزل. أنا لا تراودني أي أوهام من مدى الصعوبات التي تكتنفنا هذه السنة، ولهذا العمل سوف نعمل على توسيع نطاق العمل الصحي في هذه الظروف الحرجة، وسوف نقوم بتعزيز المساعدات المقدمة من الحكومة حتى شهر ديسمبر. وكذلك بالنسبة للمجموعات سوف تدخل إلى حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس حتى 2 ديسمبر إلى حين أن نقوم بعد ذلك بالنظر في آخر البيانات التي نحصل عليها. سوف تكون فترة أعياد الميلاد مختلفة هذه السنة، لكن يحدوني الأمل المخلص بأن اتخاذ الخطوات القاسية الآن يمكنها أن تؤدي إلى اجتماع العائلات في أعياد الميلاد. إن أولويتي تبقى بأن نبقي كافة الأسر والمدارس وحضانات ودور حضانات الأطفال وكافة المحلات الأخرى مفتوحة، وسوف تكون المدارس هي المكان الأفضل للأطفال. لا يمكننا أن نسمح لهذا الفيروس أن يدمر مستقبل أطفالنا. وكنت قد طالبت من الأهالي ومن المدرسين أن يتعاونوا وأن يكرسوا أنفسهم في هذه الفترة وعلى إبقاء المدارس مفتوحة. ومن الضرورة بمكان أن نعمل على
تقديم الرعاية للمرضى الآخرين. ما لم تخبركم طبيبكم بأي ظروف مخالفة، عليكم دائما التوجه إلى الهيئة الوطنية للخدمات الصحية وأن تحصلوا عليها من الآن وحتى فترة الشتاء. ومن خلال اتخاذ هذه الإجراءات يمكننا أن نوفر لكم هذه الخدمات. اعتبارا من يوم الاثنين سوف يتم التصويت على هذه الإجراءات، وإن تم تمريرها فسوف تدخل إلى حيز التنفيذ يوم الخميس. ومن خلال هذه الإجراءات التي نتخذها في إنجلترا سوف نعمل بعد ذلك على طرح خطط فيما يخص أعياد الميلاد وما بعد ذلك. وعلينا أن نتذكر أن ما نمر فيه كانت قد شهدته دول أخرى في بلجيكا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية أخرى. ومن خلال اتحادنا في مواجهة الموجة الأخرى من كوفيد-19 لابد لي أن أعلمكم عن الطريق في المستقبل. الناس يتساءلون متى سوف ينتهي هذا الفيروس، لكنني كما قلت في السابق بأنني متفائل ولدي شعور مختلف أن يكون هذا في حلول فصل الربيع، ليس فقط من خلال توافر العلاجات والأدوية. فالآن بات لدينا الاحتمالات المباشرة لاستخدام الاختبارات السريعة التي تقدم نتائج بطريقة سريعة. هذه الاختبارات التي يمكنكم أن تجروها بأنفسكم وأن تخبركم بالنتيجة خلال 10 دقائق. وهناك تجارب تجري في المدارس وفي كافة أنحاء البلاد حول قدرة استخدام هذه الاختبارات ليس لتحديد المصابين بل لتجفيف وللحد من نسبة انتشار هذه الإصابة والحد من توسعها. وسيتم العمل الآن على نشر هذه الاختبارات وتطبيقها في حالات متزايدة من أجل مساعدة النساء ولا سيما أولئك الذين يقومن بالولادة، وتتم هذه الاختبارات على مستوى مدن كاملة. لقد انخرط الجيش في تطبيق هذه البرامج وسوف تطبق خلال أيام قليلة. ومن خلال العمل مع المجتمعات المحلية فسوف يتم تطبيقها لمعرفة الناس أن يكتشفوا إذا ما كانوا قد أصيبوا بالعدوى من عدمه، ومن ثم تتم مساعدتهم في العزل الذاتي ووقف انتشار المرض. وأستطيع أن أخبركم هذا المساء بأن العلماء قد تكون لديهم نظرة سوداوية حول ما نواجهه في الفترة الحالية، لكنهم يشعرون بنفس الوقت بتفاؤل إزاء المستقبل على المدى المتوسط والطويل. سوف نتجاوز هذه المحنة، لكن علينا أن نعمل الآن لنحتوي نسبة الصعود في العدوى، ولعله في حلول شهر مارس وأبريل قد تكون الإجراءات أقل تقيدا. لكنني أخشى أنه من يوم الخميس فأن الرسالة سوف تكون مختلفة. ابقوا في منزلكم، احموا الهيئة الوطنية للخدمات الصحية وانقذوا حياة الآخرين. شكرا جزيلا. والآن سوف أتلقى بعض الأسئلة من عامة الناس ومن وسائل الإعلام. والسؤال الأول من بليموث. إذن as well, and the pressure on the hospitals in the southwest is particularly acute.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. بداية هذه النشرة مع محمود السعيد. محمود. أهلا بك نانسي، شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا. تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي تحدث فيه عن الإجراءات المتخذة من يوم الخميس المقبل، وهي تعتبر من الإجراءات الإغلاق التي ستتم في إنجلترا بسبب زيادة الأعداد كما ذكر رئيس الوزراء البريطاني. وتحدث عن كثرة التحاليل أو التحليلات الخاصة بالكشف عن الفيروس، البقاء بالمنزل كما يعني يتم اتخاذه في جميع مدن أوروبا الآن أو الدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات الإغلاق، عدم الخروج إلا للضرورة القصوى. يعني سيتم أخذ الحذر في المدارس كبار السن، وسيتم الاهتمام بكبار السن، وكل هذه الإجراءات المتخذة لمواجهة التزايد أو التصاعد السريع كما ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وتحدث في النهاية عن النظرة المأساوية لبعض العلماء وبعض المتابعين سواء الأطباء الخاصين في بريطانيا وغيرهم من الأطباء في أوروبا عن الاحتمالية في تضاعف حتى هذه الأعداد في أوروبا بالكامل. إذن كانت هذه تغطية خاصة للمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن بدء الإغلاق كما ذكرنا الذي سوف يبدأ في إنجلترا بداية من يوم الخميس المقبل.